पिला माने तमाने थंबनेल देखि जानि पारुथबो आजि भिडियो रे आमे तम ओडिया इच्छा दिन बही रे थिबा कमल प्रति एही कमल प्रति पद्यटीर जार लेखक हेउचंती कुंतला कुमारी सावत पिला माने एही पद्यटीर आजि आमे प्रश्न उत्तर गुडिक एही गोटे भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। तो पिला माने देखिबा एबे प्रथम प्रश्न कोन अछि ता पूर्व पिला माने तमाने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहाले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो। तो पिला माने देखिबा एबे प्रथम प्रश्न कोन अछि ओडिया रे प्रति कविता गुड़िक इंग्राजी साहित्यर केउ कवितार प्रतिरूप ऑप्शन अछि एपिक सनेट ओड बालाड। तो सठिक उत्तर हेबो ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्मर सौंदर्य निरीक्षण करी कविंकर केउ अंग पवित्र होई जायथिला ऑप्शन अछि शरीर मस्तक नेत्र मन। तो सठिक उत्तर हेबो नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकरु पद्म जन्म नेला भली दरिद्र कुटीर रे किए जन्म ग्रहण करिथांती ऑप्शन अछि महापुरुष राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ राजा। तो सठिक उत्तर हेबो महापुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्ममूल रे सर्प वास कला भली कौन शरीर रे रही अछि ऑप्शन अछि पाप रूपक काल सर्प आत्मा परात्मा पंचभूत। तो सठिक उत्तर हेबो पाप रूपक काल सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल प्रति केउ धरणर कविता ऑप्शन अछि सनेट संबोधन गीति शोक गीतिका गाथा कविता। तो सठिक उत्तर हेबो संबोधन गीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कवितारे कौन सृष्टिकर्ता सौंदर्यमय सृष्टि रे एक अपूर्व कमनीय सर्जना रूपे वर्णित ऑप्शन अछि कई कमल गोलाप कदम्ब। तो सठिक उत्तर हेबो कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दले दले मधुकरे होई समाकूले रेखांकित शब्दर अर्थ कौन ऑप्शन अछि भ्रमर प्रजापति कंकी पद्म। तो सठिक उत्तर हेबो भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि पद्मफूल को तोड़ी आनी कौन देई आदर करिवे बोली भाबुछंती ऑप्शन अछि मधुर चुंबन घन आलिंगन आघ्राण प्रेम संभाषण। सठिक उत्तर हेबो मधुर चुंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन शतदल कहिले कौन बुझा जाए ऑप्शन अछि पद्म कदम्ब कई गोलाप। तो सठिक उत्तर हेबो पद्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मृणाल रे कौन थाए ऑप्शन अछि स्निग्धता कोमलता मधुरता कंटक। तो सठिक उत्तर हेबो कंटक। मृणाल रे कंटक थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्म को वर्णना करिबारी किए लज्जित होई पड़े ऑप्शन अछि शिक्षक कविंक लेखनी छात्र समालोचक। तो सठिक उत्तर हेबो कविंक लेखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पुंडरीक किए ऑप्शन अछि कई पद्म कदम्ब गोलाप। तो सठिक उत्तर हेबो पद्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर पणरे काहार पटांतर नाही ऑप्शन अछि पुष्करिणीर पद्मर बगीचार वर्णनार। तो सठिक उत्तर हेबो पद्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्म पाखुड़ारू कौन झरी पड़ुथिला ऑप्शन अछि पुण्य अमृत वर्षा जल आनंदाश्रु प्रेमाश्रु। तो सठिक उत्तर हेबो पुण्य अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्म दर्शन रे कविंकर कौन दूरीभूत हेबो ऑप्शन अछि पुण्य दूरित अज्ञता सार्थकता। तो सठिक उत्तर हेबो दूरित। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्म निकट रे केउ माने समाकूल होई पड़ुथिले ऑप्शन अछि मधुकर माने दर्शक माने भावुक माने ग्रह नक्षत्र माने। तो सठिक उत्तर हेबो मधुकर माने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाप काल ब्याल काहार मूल रे थाए ऑप्शन अछि संसार स्वर्ग मर्त्य पाताल। तो सठिक उत्तर हेबो संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्म दलरू अमृत झरी पड़िबा देखि किए पुत होई जाउथला ऑप्शन अछि मस्तक मन कविंक नेत्र शरीर। तो सठिक उत्तर हेबो कविंक नेत्र। पिला माने एबे आमे 2 मार्किया प्रश्न आलोचना करिबा। पाप काल ब्याल कहिबार उद्देश्य कौन कंटकित पद्मनाडरी सर्प रहिला परी ए संसार रूपक सृष्टि रे पाप ओ काल रूपक सर्प सदा सर्वदा रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम अरुण प्रिय किए प्रेम अरुण प्रिय कविंकर आत्मसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन काहा बिना पंकज फुटी पारे नाही पंक बिना पंकज फुटी पारे नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन विधातांक अपूर्व कीरति कौन विधातांक अपूर्व कीरति हेउछि मर देहरे अमरात्मार बसति स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मा राजीव लपन रे सुबास किए सृजी पारिबे आत्मा राजीव लपन रे सुबास परात्मा रूपी रवि सृजी पारिबे। पिला माने मन रखिबो आत्मा राजीव लपन रे सुबास किए सृजी पारिबे ना आत्मा राजीव लपन रे सुबास परात्मा रूपी रवि सृजी पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन कविंक नयन जल आड़कू काहेकि
ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାରାଶିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କ ନୟନ ଜଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରବି ଓ ପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ରବି ଓ ପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କକୁ ପରାତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହାର ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶି ଜଳରେ ଭାସୁଥିଲା? କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଶତଦଳ ବା ପଦ୍ମର ଢଳ ଢଳ ରୂପଶୋଭା ଜଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରୂପ ମନେ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ କାହିଁକି ତୋଳି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କବି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ମଧୁର ଚୁମ୍ବନରେ ଭରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତୋଳି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାତ୍ମା କିଏ? କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାର ତନୁ କେତେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ତନୁ ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ରୂପଶୋଭା ଦେଖି ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲେଖନୀ ଲଜ୍ଜିତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପଦ୍ମ ବା ଶତଦଳର ଅତୁଳନୀୟ ରୂପଶୋଭାରେ କବି ଏତେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହାର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ ବା ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ କିପରି ହତଶିରୀ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କୋମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁବିମଳ ପଦ୍ମକୁ କବି ତୋଳି ଆଣିଲେ ପଦ୍ମର ହତଶିରୀ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଠାରୁ ମନୋହର ମକରନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଝରୁଥାଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କ୍ଷୀଣ ମୃଣାଳ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୁସୁମରାଣୀ ପଦ୍ମଠାରୁ ମନୋହର ମକରନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଝରୁଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପଙ୍କଜ କାହା ବିନା ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ? ପଙ୍କଜ ପଙ୍କ ବିନା ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିଙ୍କର ଚିତ୍ତ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାରାଶି ଦେଖି କବିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରେମାବେଶରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପାପୀ ଓ ତପୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଓ କିପରି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କବି କଣ୍ଟକିତ ମୃଣାଳ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ମକରନ୍ଦ ଝରାଉଥିବା ପଦ୍ମକୁ ଦେଖି କେବଳ ବିମୋହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ତାହାକୁ ପାପୀ ଓ ତପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ପଦ୍ମ ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ। ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ହୃଦୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ସେହି ଭାବ ଆପସରା ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିରେଖି ମୋ ନେତ୍ର ହୁଏ ପୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର। କବି ଶତଦଳର ମଧୁର ଉଜ୍ଜଳ ରୂପ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏପରିକି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ତାହାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ତାହାର ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶି ଝରି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୂପକୁ ନିରେଖି ଦେଖି କବିଙ୍କ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିଙ୍କ ସୁଷମା ପିପାସୁ ଚିତ୍ତ କିପରି ଶମିତ ହେବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କବି ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମକୁ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେପରି କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପଦ୍ମକୁ ସେହିପରି ସଦା ସର୍ବଦା ହସୁଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାହାର ପବିତ୍ର ଶୋଭା ଦେଖି ମୋହର ନେତ୍ର ସାର୍ଥକ ହେବ। କବିଙ୍କ ସୁଷମା ପିପାସୁ ଚିତ୍ତ ପଦ୍ମର ପବିତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଶମିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ କାହାର ଦୁରିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପଦ୍ମର ପବିତ୍ର ଶୋଭା ଦେଖିଲେ ସୁଷମା ପିପାସୁ କବିଙ୍କ ମନ ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ତାଙ୍କର ନୟନ ମନ ଯେପରି ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ମନେ ହେବ। ତେଣୁ କବି ପଦ୍ମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବସାଦ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ କାହାର ଦୁରିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପଙ୍କ ସରୋବରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପଙ୍କ ସରୋବରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ?
उत्तर लिखिब पवित्र सर्व शोभायुक्त पाप ताप हरणकारी पद्म जन्म नेइथाए कुलुषित पङ्करु। पङ्करु जन्म नेइथिले मध्य ता देहरे पङ्कर लेश मात्र छिटा लागि नथाए। एभଳି सृष्टिकु कवि विधातांकर विचित्र लीला बोली कहिछन्ति। कवि भाविछन्ति पंकज प्रस्फुटित हेबा पाई केवल पंक सरोवरर आवश्यकता रहिछि। पंक सरोवर बिना पंकजर सृष्टि असंभव। पिलामाने मने रखिब पंक सरोवरर तात्पर्य कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहार प्राण चंचल विमुग्ध ओ काहिंकी। उत्तर लिखिब शतदलर दिव्य रूपरू झरी पड़ुथिबा पुण्य अमृतकू देखि कविंकर नयन मन पवित्र होई जाइछि। ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଜଳ ଉପରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି। ପଦ୍ମର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କାହାର ପ୍ରାଣ ଚଞ୍ଚଳ ବିମୁଗ୍ଧ ଓ କାହିଁକି। ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କଣ। କବି ପଦ୍ମର ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ଅମୃତ ସମ ଶୋଭାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପାପୀ ତପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଙ୍କରୁ ପୁଣି ଏହି ଶୋଭାମୟୀ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ପଦ୍ମର ଜନ୍ମ। ଦେହରେ କିନ୍ତୁ କାଳିମାର ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ବିଧାତାର ଏହା ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାର ପୁଣ୍ୟ ମାଧୁରୀ କାହିଁକି ମଳିନ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାହାର ପୁଣ୍ୟ ମାଧୁରୀ କାହିଁକି ମଳିନ ହୋଇପଡ଼ିବ। କମଳର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କବି ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ତୋଳି ଆଣି ଆଦରରେ ମଧୁର ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କବି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମକୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ ତାହାର କୋମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁବିମଳ ଶ୍ରୀ ହୁଏତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯିବ। ସେହି ପଦ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମାଧୁରୀ କବିଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ଓ କାହିଁକି କାହାକୁ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ କରିବେ ନାହିଁ। କବି ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାହାକୁ ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେପରି କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ହୁଏତ ପଦ୍ମ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କବି ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ହସୁଥା। ତତେ ଅକାଳରେ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମହତ ଜନମ ସତେ ଦରିଦ୍ର କୁଟିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସର୍ବଶୋଭାଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ କଳୁଷିତ ପଙ୍କରୁ। ପଙ୍କ ସରୋବର ବିନା ଯେପରି ପଙ୍କଜର ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିହାତି ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଲା ପରି ଦରିଦ୍ର କୁଟୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଗତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପଦ୍ମର ରମ୍ୟ ବଦନ ସହିତ କଣ ସବୁ ଚିର ଉପମିତ। ପଦ୍ମ ସର୍ବଶୋଭାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ପଦ୍ମକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପାଦ ମୁଖ ଓ ନେତ୍ର ସହ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମୁଖହସ୍ତ ପାଦକୁ କମଳ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମର ରମ୍ୟ ବଦନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପଦ୍ମଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମହତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କବି ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଓ ଅତୁଳନୀୟ ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ବି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜୀବ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମହତ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତନୁ ସରସୀ ଓ ଆତ୍ମା ସାରସ
କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କବି ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଚିନ୍ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ସରୋବରରେ ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କବି ଏଠାରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସରସୀ ବା ସରୋବର ସହିତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଏଠାରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଂସାରକୁ ଭୀଷଣ କାନନସ୍ଥଳୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପଙ୍କ ପରିବେଶରୁ କଣ୍ଟକିତ ନାଡ଼ର ମୂଳରେ ସର୍ପ ବାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋହରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତଥାପି ସେହି ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ପରାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରବି ଓ ରାଜୀବର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ରବି ଓ ରାଜୀବର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର, ପ୍ରିୟ ପରମର ଓ ଆତ୍ମା ପରାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କ। ରବି ବିନା ରାଜୀବର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ରାଜୀବ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ। କବିଙ୍କ ମତରେ ପରାତ୍ମା ରୂପୀ ରବିଙ୍କର ଆତ୍ମାରୂପୀ ରାଜୀବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।